નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરેન સર ઓમ શાંતિ વિદ્યાલયના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. સ્ટાન્ડર્ડ 6 ઇંગ્લિશ યુનિટ 2 ને એક્ટિવિટી 5નો આજે આપણે અભ્યાસ કરીએ. લિસન ટુ ધ સ્ટોરી ધેન રીડ ઇટ. ધ શીપ ઓફ ધ ડેઝર્ટ. આપણે પહેલાં તો આ સ્ટોરીને સાંભળીએ અને પછી તેને સમજીએ એનિમેશન દ્વારા. Activity 5. Listen to the following story. The Ship of Desert. Lion says, roaring, "Who are you?" Camel says, looking down at the lion, "I am the ship of the desert." "Who are you?" Lion says, "Don't you know me? I am the king of the forest." Camel says, "Are you? Oh, I see." Lion says, "You call yourself the ship of the desert? How can you be a ship? You are an animal." Camel says, "Look at my feet. They are thick and padded. The hot sun doesn't burn them." Lion says, "My feet are padded too. Thorns don't prick them, and I can run 80 kilometers per hour." Camel says, "That is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a kilometer on the hot sand?" Lion says, "Maybe not, but..." Camel says, interrupting, "And you can't live without water for a week, can you?" Lion says, "No, I can't. I need water every day. But don't tell me, can you do without water?" Camel says, "Yes, I can. There are no rivers or lakes in a desert. But that does not bother me. I can drink 200 bottles of water at a time." Lion says, "Really? You must have a big stomach." Camel says proudly, "Yes, I have a big stomach. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even." Lion says, showing a lot of interest, "Do you store food in your stomach?" Camel says, "No, I don't. I store it in my hump. I eat a lot of food at one time. Then I don't need to eat for a fortnight." Lion says, "That's interesting. But what do you eat?" Camel says, "I eat leaves." Lion says, "But there are no trees in a desert. What do you eat there?" Camel says, "There are thorny bushes in the desert. I eat thorns. The thorns don't prick my thick tongue." Lion says, "How wonderful!" Camel says, "King of the forest, please come with me to the desert." Lion says, "No, please. I can't walk on burning sand. I can't store food and water,
and I can't eat thorns. Goodbye and good luck, O ship of the desert. Activity 5. The ship of desert. Who are you? તું કોણ છે? I'm the sheep of the desert. હું રણનું વાણ છું. Who are you? તું કોણ છે? Don't you know me? તું મને જાણતો નથી? I am the king of the forest. હું જંગલનો રાજા છું. Are you? તું? Oh, I see. Oh, am. You call yourself the sheep of the desert. તું પોતાને રણનું વહાણ કહે છે. How can you be a ship? તું વહાણ કઈ રીતે હોઈ શકે? You are an animal. તું એક પ્રાણી છે. Look at my feet. મારા પગ જો. They are thick and padded. તે જાડા અને ગાદીવાળા છે. The hot sun does not burn them. સૂર્યની ગરમી તેને દઝાડતી નથી. My feet are padded too. મારા પગ પણ ગાદીવાળા છે. Thorns don't break them and I can run 80 kilometers per hour. તેમાં કાંટા ખૂંચતા નથી અને હું કલાકના 80 કિલોમીટરની ઝડપે દોડી શકું છું. That is true. તે સાચું છે. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a kilometer on the hot sand? તું જંગલમાં કલાકના 80 કિલોમીટરની ઝડપે દોડી શકે છે, પણ તું ગરમ રેતી ઉપર 1 કિલોમીટર પણ દોડી શકે ખરો? Maybe not, but કદાચ નહીં પણ. And you can't live without water for a week, can you? અને તું અઠવાડિયા સુધી પાણી વિના જીવી ના શકે, નહીં? No, I can't. ના, હું જીવી ના શકું. I need water every day. મને રોજ પાણી જોઈએ. But don't tell me, can you do without water? પણ મને કહે, શું તને પાણી વિના ના ચાલે? Yes, I can. હા, મને ચાલે. There are no rivers or lakes in a desert. રણમાં નદીઓ કે તળાવ ન હોય. But that does not bother me. પણ મને તેની ચિંતા નથી. I can drink 200 bottles of water at a time. હું એક સાથે 200 બોટલ પાણી પી શકું છું. Really? ખરેખર? You must have a big stomach. તારે મોટું પેટ હશે. Yes, I have a big stomach. હા, મારે મોટું પેટ છે. I can store water for a week. હું એક અઠવાડિયાના પાણીનો સંગ્રહ કરી શકું. I can store food for 2 weeks even. હું 2 અઠવાડિયાના ખોરાકનો પણ સંગ્રહ કરી શકું. Do you store food in your stomach? તું તારા પેટમાં ખોરાકનો સંગ્રહ કરે? No, I don't. ના, હું નથી કરતો. I store it in my hump. હું મારા ખૂંદમાં તેનો સંગ્રહ કરું છું. I eat a lot of food at one time. હું એક સમયે ઘણો ખોરાક ખાઉં છું. Then I don't need to eat for a fortnight. પછી પખવાડિયા સુધી મારે ખાવાની જરૂર હોતી નથી. That's interesting. તે રસપ્રદ છે. But what do you eat? પણ તું શું ખાય છે? I eat leaves. હું પાંદડા ખાઉં છું. But there are no trees in a desert. પણ રણમાં તો ઝાડ હોતા નથી. What do you eat there? ત્યાં તું શું ખાય છે? There are thorny bushes in the desert. રણમાં કાંટાળા ઝાડવા હોય છે. I eat thorns. હું કાંટા ખાઉં છું. The thorns don't prick my thick tongue. કાંટા મારી જાડી જીભને ખૂંચતા નથી. How wonderful! કેટલું અદ્ભુત! King of the forest,
પ્લીઝ કમ વિથ મી ટુ ધ ડેઝર્ટ. જંગલના રાજા, મહેરબાની કરીને મારી સાથે રણમાં આવો. નો પ્લીઝ, મહેરબાની કરીને નહીં. આઈ કાન્ટ વોક ઓન બર્નિંગ સેન્ડ. હું ધગધગતી રેતીમાં ચાલી શકતો નથી. આઈ કાન્ટ સ્ટોર ફૂડ એન્ડ વોટર એન્ડ આઈ કાન્ટ ઈટ થોર્ન્સ. હું ખોરાક અને પાણીનો સંગ્રહ કરી શકતો નથી અને હું કાંટા ખાઈ શકતો નથી. ગુડ બાય એન્ડ ગુડ લક, ઓ શિપ ઓફ ધ ડેઝર્ટ. આવજો અને શુભેચ્છાઓ, ઓ રણના વહાણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક્ટિવિટી 6નો અભ્યાસ કરીએ. સ્ટડી ધ એક્ઝામ્પલ, રાઇટ અ રિક્વેસ્ટ ફોર ઇચ પિક્ચર. સ્ટડી ધ એક્ઝામ્પલ એટલે કે જે આ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે આપણે પહેલાં સ્ટડી કરીએ. રાઇટ અ રિક્વેસ્ટ ફોર ઇચ પિક્ચર એટલે કે દરેક જે પિક્ચર આપણે જે એક્ટિવિટીમાં આપેલા છે એમાં આપણે રિક્વેસ્ટ કરીને લખવાનું છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ડૉક્ટર રાકેશભાઈ વિલ યુ, ડૉક્ટર રાકેશભાઈ બરાબર, એટલે કે ડૉક્ટર રાકેશભાઈ છે બરાબર. તો રિક્વેસ્ટ શું કરેલું કે વિલ યુ પ્લીઝ ક્યોર માય ટૂથેક. ટૂથેક એટલે દાંતનો દુખાવો, ક્યોર એટલે એને ક્યોર કરજો એમ, દાંતના દુખાવાની સંભાળ. એ જ રીતે આપણે દરેકની અંદર તો અહીંયા પણ આપણે કેન સ્ટીચ અસર, તો અહીંયા તમને એક દરજી દેખાઈ રહ્યો છે ચિત્રની અંદર. દરજી છે બરાબર, એ આપણે ચિત્રની અંદર દેખાય છે. તો આપણે એક નામ લખીએ કે માની લો કાંઈ લખીએ આપણે કે મહેશભાઈ, મહેશભાઈ બરાબર. પછી આપણે અલ્પવિરામ કરશું. એ જ રીતે પછી આપણે વિલ યુથી પ્રશ્નની શરૂઆત કરશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વિલ યુ, તો સ્ટાર્ટમાં લખશું વિલ યુ પ્લીઝ સુધી લખશું આપણે, વિલ યુ પ્લીઝ. આપણે રિક્વેસ્ટ કરવાની છે એટલે પ્લીઝનો ઉપયોગ કરશું. તો અહીં લખશું આપણે કે વિલ યુ પ્લીઝ. પછી અહીંયા શું છે, સ્ટીચ અ શર્ટ એટલે શર્ટ સીવો હોય, વિલ યુ પ્લીઝ પછી સ્ટીચ અ શર્ટ લખશું. કોના માટે, તો ફોર મી, FORME. અહીં શું લખશું આપણે, વિલ યુ પ્લીઝ સ્ટીચ અ શર્ટ ફોર મી. પછી અહીંયા આપણે કાર્પેન્ટર એક સુથારનું ચિત્ર દેખાય છે. કેન મેક ફર્નિચર આપેલું છે અહીંયા. તો આપણે અહીંયા પણ આપણે રિક્વેસ્ટ કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે એક નામ લખશું અહીંયા રમેશભાઈ. એક નામ લખશું અહીંયા રમેશભાઈ. પછી અલ્પ વિરામ કરશું. પછી આપણે રિક્વેસ્ટ જ કરવાની છે એટલે આગળના જીમ પહેલાં શું લખશું આપણે, વિલ યુ પ્લીઝ. ત્યાં સુધી આપણે લખી નાખશું વિલ યુ પ્લીઝ. પછી મેક ફર્નિચર, મેક ફર્નિચર ઓલામાં ફોર મી લખ્યું હતું, શું લખશું આપણે, ફોર માય હાઉસ, ફોર માય હાઉસ. એના પછી આપણે આગળ જોઈએ કેન રિપેર ઇલેક્ટ્રિક આઇટમ. આનું આપણે લખીએ તો આપણે અહીંયા એક નામ લખી નાખી, કોઈ પણ એક આપણે નામ લખી કે મયુરભાઈ. પછી આપણે અલ્પવિરામ કરી. પછી આપણે રિક્વેસ્ટ જ કરવાની છે તો આપણે શું લખવાનું થાય, વિલ યુ પ્લીઝ એટલું તો લખી જ નાખવાનું, વિલ યુ પ્લીઝ બરાબર. પછી આપણે દરેક વખતે કેન પછીનો જે શબ્દ એને આપણે લખશું રિપેર ઇલેક્ટ્રિક આઇટમ્સ બરાબર. રિપેર ઇલેક્ટ્રિક આઇટમ જે આપેલું છે પણ આપણે લખીએ રિપેર બરાબર. ઇલેક્ટ્રિક આઇટમની જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ આપણે એક વસ્તુ લખવી પડશે બરાબર. ઇલેક્ટ્રિક આઇટમની જગ્યાએ આપણે લખશું કોઈ વસ્તુ કે વિલ યુ પ્લીઝ રિપેર માય, કોઈ પણ આપણે જે વસ્તુ હોય આપણા ઘરની કોઈ પણ એક બરાબર. માની લો કે આપણો કોઈ લેમ્પ હોય અથવા તો કોઈ બીજી ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ હોય તો એને આપણે અહીંયા લખી શકીએ. અહીંયા આપણે મેસન કડીઓ આપણે જોવા મળે છે તો આપણે એક નામ લખી નાખી. અહીંયા આપણે લખશું કે સવજીભાઈ. પછી અલ્પવિરામ કરશું. પછી લખશું વિલ યુ પ્લીઝ બરાબર બિલ્ડ. અહીંયા તમને બિલ્ડનો આપેલો છે, વિલ યુ પ્લીઝ બિલ્ડ અ વોલ, વોલ એટલે દિવાલ, ફોર માય તો તમે ગમે લખો, માય હાઉસ લખી શકો બરાબર, માય ગાર્ડન લખી શકો,
કોઈ પણ જગ્યા તમે અહીંયા લખી શકો. પછી આગળ કેન કટ હેર છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક નામ લખી શકીએ કે લાલજીભાઈ, નામ લખી નાખવું એક લાલજીભાઈ. પછી વિલ યુ પ્લીઝ કટ માય હેર. તો આ રીતે આપણે અહીંયા એક્ટિવિટીની અંદર આપણે લખી શકીએ. એક્ટિવિટી 7માં તમે જુઓ કે વર્ક્સ ઇન ગ્રુપ્સ, હિયર ઇઝ અ લિસ્ટ ઓફ થિંગ્સ. એ વસ્તુનું જે લિસ્ટ આપેલું છે, રાઇટ અબાઉટ ધેમ, તેના વિશે લખવાનું છે કે હિયર ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ, એક એક્ઝામ્પલ આપેલું, એક બ્રિક, બરાબર. તો બ્રિકનું એક્ઝામ્પલ આપેલું, ઇટ ઇઝ રેડ, તે લાલ કલરની હોય, ઇટ ઇઝ હેવી, આઈ કેન બિલ્ડ અ વોલ વિથ ઇટ, તેનાથી બિલ્ડ, બરાબર, ચણી શકે દિવાલ, બરાબર. આઈ કેન બ્રેક અ કોકોનટ વિથ ઇટ, બટ આઈ કેન નોટ ઇટ. આ ઈટ અને આ ઈટ બંને અલગ છે. આ ઈટ એટલે ખાવું, બરાબર, અને આ ઈટ એટલે તે, બરાબર. એ રીતે અહીંયા વાક્યો લખવાના છે. આ જે આપેલા છે, નેલ, કપ, સીડી, ગ્લાસ, કોમ, થ્રેડ અને હેમર. તો નેલ વિશે પણ લખી શકીએ કે ઇટ મેડ ફોર આયર્ન, ઇટ મેડ ફોર આયર્ન. ઓફ આયર્ન. પછી લખી નાખીએ કે આઈ કેન હેંગ પિક્ચર્સ એન્ડ ક્લોક ઓન ઇટ. એ રીતે લખી શકીએ. પછી હજી પણ લખી શકીએ બટ આઈ કેન નોટ હેંગ ક્લોથ્સ ઓન ઇટ. અ કપ. હવે અ કપ વિશે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બુકમાં લખતા રહેજો, હું બોલતો જઈશ, એક એક સ્પેલિંગ પણ બોલતો જઈશ અને પૂરો સ્પેલિંગ પણ બોલીશ. તો આપણે અ કપ વિશે લખો, તો જેટલું લખાય એટલું લખવાનો પ્રયત્ન કરીશ, બીજું હું બોલીશ. તો લખશો ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ ગ્લાસ. ITISMADOFGLAS. આપણે અત્યારે કપનું જ લખાણ કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. એના પછી આપણે એમાં જે બીજી લાઈનમાં તમારે અહીં લખવાનું છે કે આઈ કેન ડ્રિંક ટી ઇન ઇટ. આઈ કેન ડ્રિંક ટી ઇન ઇટ. હજી પણ આપણે એમાં લખી શકીએ બટ, BUT, બટ આઈ કેન નોટ, CANNOT, ટેક બાથ, BATH, ઇન ઇટ. હજી આપણે આ કપ વિશે જ લખેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બટ આઈ કેન નોટ ટેક બાથ ઇન ઇટ. હવે આપણે સીડી વિશે લખીએ તો ઇટ ઇઝ રાઉન્ડ. ઇટ ઇઝ ROUND, રાઉન્ડ. આઈ કેન, CAN HEAR, હિયર, SONGS, સોંગ્સ, ON, અને ઇટ. આઈ કેન હિયર સોંગ્સ ઓન ઇટ. પછી આપણે સીડીમાં હજી લખી શકીએ, ત્રીજી લાઈનમાં તમારે લખવાનું છે બટ, BUT, બટ આઈ કેન નોટ, CANNOT, write, WRITE, on IT, it, but I can not write on it. તો આ સીડીમાં લખેલું છે. એના પછી આપણે ગ્લાસમાં, તો હવે આપણે લખવાનું છે ગ્લાસમાં. તો ગ્લાસમાં લખવાનું આઈ કેન, DRINK, ડ્રિંક,
WATER વોટર, IN ઇન અને ઇટ, આઈ કેન ડ્રિંક વોટર, આઈ છે વોટર ઇન ઇટ, આઈ કેન ડ્રિંક વોટર ઇન ઇટ. એ જ રીતે તમારે બીજું વાક્ય લખો, આઈ કેન ડ્રિંક એટલું લખી નાખો, આઈ કેન ડ્રિંક લખી નાખો. પછી વોટરની જગ્યાએ તમારે શું લખશો? જ્યુસ ઇન ઇટ, INIT. બીજી લાઈનમાં જ્યુસ લખો તમે. ત્રીજી લાઈનમાં લખો તમે લાસ્ટમાં, બટ આઈ કેન નોટ ઇટ, એટલે કે EAT ઇટ અને IT ઇટ, બટ આઈ કેન નોટ ઇટ ઇટ. એના પછી કોમની અંદર તમારે લખવાનું, કોમમાં તો આની અંદર તો ઇટ ઇઝ મેડ, MAD મેડ, ઓફ પ્લાસ્ટિક, PLASTIC પ્લાસ્ટિક. એના પછી કોમ્બમાં જ લખવાનું છે, આઈ કેન કોમ્બ માય હેર, MYHAIR, with WHITH it. I can comb my hair with it. અને પછી આગળ લખવાનું છે, આઈ કોમ્બમાં જ લખવાનું છે ત્રીજી લાઈનમાં, આઈ કેન નોટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કેન નોટ છે એ અલગ નથી લખવાનું, ભેગું જ લખવાનું છે, CANNOT. કેન નોટ વોશ માય hair, WITH with IT it. I cannot wash my hair with it. હવે આગળની લાઈનમાં આપણે થ્રેડ, તો થ્રેડમાં તમે લખી શકો ઇટ ઇઝ થિન લખવાનું છે તમારે થ્રેડમાં, ઇટ IT is thin, it is thin. પછી તમે એમાં લખી શકો વધારે, આઈ કેન સ્ટીચ, STITCH સ્ટીચ, CLOTHES clothes, with 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 it. I can stitch clothes with it. But છેલ્લી લાઈન લખું, but I can not cut cloth with it. But I cannot cut cloth with it. એમાં તમે લખી શકો. બરાબર. પછી આપણે આગળ જોઈએ હેમરમાં. તો હેમરમાં ઇટ ઇઝ બિગ, અને એની લાઈનમાં ઇટ ઇઝ હેવી, HEAVY હેવી. ઇટ ઇઝ બિગ અને ઇટ ઇઝ હેવી. પછી લખવાનું I can fix a nail with it. I can fix, FIX fix a nail with it. પછી એમાં ત્રીજી લાઈનમાં લખો but I can not fix, FIX fix tap with it. તો આજે આપણે લખેલું વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ રીતે તમે કોમ્પ્યુટર અને શીટ ઓફ પેપર વિશે તમારી રીતે તમે પ્રયત્ન કરજો. કોમ્પ્યુટર અને શીટ ઓફ પેપર વિશે તમે લખી શકો એ તમે પ્રયત્ન કરજો હોમવર્કની અંદર. હવે આપણે એક્ટિવિટી 8 જોઈએ.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ટિવિટી 8 છે વર્ક ઇન પેર્સ. નીચેના વાક્યો મોટેથી વાંચો અને સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો નીચે લીટી કરવાની છે. તો તમે નોટબુક તમારી પાઠ્યપુસ્તક જે છે ટેક્સ્ટ બુક સાથે તમારી પેન અથવા તો પેન્સિલ લઈને તમે બેસજો અને જ્યાં સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો આવે અહીંયા આપણે લીટી કરવાની છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા આપણે જે 10 જેટલા શબ્દો આપેલા છે, જ્યાં સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો આવશે એના નીચે આપણે લીટી કરવાની છે. આપણે વાંચતા જઈએ. પેલું, આઈ એમ માધવ, માય લેફ્ટ આઈ ઇઝ વીક. શું કીધું? અહીંયા આઈ આપેલું છે અને અહીંયા પણ આઈ આપેલું છે, પણ આ આઈ એટલે શું થાય ને આ ઈ વાઈ આઈ એટલે શું થશે? આંખ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ઈ વાઈ એટલે શું થશે? આંખ. આઈ એમ માધવ, માય લેફ્ટ આઈ ઇઝ વીક. તો અહીંયા આપણે આઈ નીચે કરવાને આ ઈ વાઈ એના નીચે તમારે લીટી દોરવાની છે. બીજું, ડુ યુ નો પંજાબી મેહુલ? તો મેહુલ કહે નો આઈ ડોન્ટ. તો અહીંયા તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ તો આ નો એટલે શું થશે? જાણવું. અને આ નો એટલે ના. તો અહીંયા તમારે કે નો ડબલ્યુ નીચે અંડરલાઇન કરવાની છે લીટી, અને નો નીચે પણ તમારે લીટી દોરવાની છે. આગળ જુઓ, ગો બાય અ કાર સુરેશ. બરાબર? ગો બાય અ કાર એટલે કાર દ્વારા જા. થેન્ક યુ સ્મિતા, ગુડ બાય. બરાબર? આ ગુડ બાય એટલે આપણે જવાના અર્થમાં આપણે જે બાયનો ઉપયોગ કરી છીએ તો આ બીવાય બાય છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો તો આ બીવાય એટલે દ્વારા થશે. બરાબર? કાર દ્વારા. અને આ બીવાય એટલે બાય. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ગયા હોય આપણે સગા સંબંધીઓની યાદી અને આપણે નીકળતા હોય તો આપણે કહીએ ને બાય બાય, આ બીવાય વાળું બાય છે. અને આ બીવાય બાય. તો આ બંને નીચે તમારે લીટી દોરવાની. અવર પ્રિન્સિપાલ વોઝ એટ ધ સ્કૂલ ફોર એન અવર. અહીંયા તમે જુઓ OUR અને અહીંયા HOUR. આ અવર એટલે અમારો અથવા તો અમારો, અને આ અવર એટલે શું થશે? કલાકો. બરાબર? અવર પ્રિન્સિપાલ વોઝ એટ ધ સ્કૂલ ફોર એન અવર. તો અહીંયા તમારે OUR અને HOUR વિશે તમારે નીચે અંડરલાઇન લીટી કરવાની છે. આગળ 5 જો 8 friends at all the apples. 8 friends at all the apples. હું બોલવા તમને ખબર પડી જશે ક્યાં લીટી કરવાની. જો આ એટ એટલે ખાધું. આ ઈટનું ભૂતકાળ રૂપ અહીંયા એટ આપેલું છે. એટ એટલે ખાધું. 8 friends at all the apples. બરાબર? 8 ફ્રેન્ડે બધા એપલ ખાધા. તો આ એટ અને આ એટ. છઠ્ઠું જોઈએ, વી આર એટ ધ સોમનાથ ટેમ્પલ. વી આર એટ ધ સોમનાથ ટેમ્પલ. વી કેન સી ફ્રોમ હિયર. શું કીધું? વી આર એટ ધ સોમનાથ ટેમ્પલ. હવે સોમનાથ ટેમ્પલ તમે ગયા હોય એટલે ક્યાં ગયા હોય? તો સોમનાથ ગયા હોય તો વી કેન સી એટલે જુઓ ધ સી ફ્રોમ હિયર. બરાબર? તો અહીંયા આ સી એટલે જુઓ ને આ સી એટલે શું થાય? દરિયો. તો ત્યાં તમે દરિયાને જુઓ તો આ સી એટલે દરિયો સમુદ્ર થશે ને આ સી એટલે શું થશે? તો જોવું. 7મું, આઈ એટ 2 કચોરીસ. આઈ એટ 2 કચોરીસ. આઈ કેન ટેક 1 more 2. શું કીધું? આઈ એટ 2 કચોરીસ. આ 2 એટલે 2 થશે. 2 કચોરી તો ખાધું, પણ આઈ કેન ટેક 1 more 2. બીજી પણ એક ખાધી. આ 2 એટલે પણનો અર્થ થશે. પણમાં આઈ કેન ટેક 1 more 2. બીજી પણ એક. બરાબર? તો અહીંયા TOO અને TWO ઉપર કરવાનું છે. 8માં, કમ હિયર કેન યુ હિયર ધ કોલ ઓફ કુકુ. બરાબર? તો અહીંયા હિયર અને હિયર. બરાબર? આ હિયર એટલે અહીં થશે અને આ હિયર એટલે સાંભળવું થશે. HER હિયર. અને આ હિયર એટલે અહીં. 9મું, ધીસ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ નોટ. આઈ કેન નોટ અન્ટી ઇટ. બરાબર? તો અહીંયા આ કેન OT એટલે નોટ વંચાશે અને અહીંયા એનો ટીનું પણ શું અક્ષર વંચાશે? નોટ. 10મું, ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ વીક બિફોર ધ એક્ઝામિનેશન. મિતાલી ઇઝ સ્ટીલ વીક. બરાબર? તો આ વીક અને આ વીક. બરાબર? WW કે વીક વંચાય અને આને પણ વીક વંચાશે. તો આના નીચે પણ તમારે લીટી દોરવાની છે. 10 વાક્યો નીચે તમે લીટી દોરેલી હશે. પુસ્તકની પાછળ આપેલા શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઉપરના વાક્યોમાં લીટી કરેલા શબ્દોનો અર્થ જાણો.
નીચે આપેલા વાક્યો વાંચી તે સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો, અને જો ખોટા વાક્ય હોય તો એને સુધારીને ફરીથી લખવાના છે. પર સાચા કે ખોટા વાક્યો લખવાના. જો ખોટા વાક્ય હોય તો સુધારીને ફરીથી લખવાના, સાચા હોય તેમાં કંઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. એ રીતે લખવાનું છે. મોહન ઇઝ વેરી વીક, બરાબર, ઇન હિઝ સ્ટડી, બરાબર. આ વીક, બરાબર, તો આ જ આવશે, કેમ કે ઓલું વીક તો અઠવાડિયા વાળું આવશે નહીં. આપણે આગળ લાસ્ટ લાઈનમાં જોયું, બરાબર. એટલે કે એ સ્ટડીની અંદર ભણવામાં કેવો છે, નબળો છે થોડો. તો આ વાક્ય કેવું છે, આ કરેક્ટ જ છે વાક્ય. વાક્ય કેવું છે, કરેક્ટ. એટલે આમાં કંઈ પણ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. આઈ એમ મિસ્ટર નાયર, તો આ આઈ એનો આ એટલે આંખ થાય. તો અહીંયા શું લખવું પડશે આપણે, અહીંયા આઈ સુધારો. આ આઈની જગ્યાએ શું લખવાનું તમારે સુધારીને, આઈ એમ મિસ્ટર નાયર, બરાબર. આની જગ્યાએ શું લખવાનું, આ, અને બાકી પાછળ એમ મિસ્ટર નાયર લખી નાખવાનું. ત્રીજું, વી સો ધ સી એટ વેરાવળ લાસ્ટ સન્ડે, બરાબર. એટલે કે ગયા રવિવારે અમે વેરાવળમાં સમુદ્ર જોયો. પણ તો આ સી જ છે, સો જોયો હોય એટલે સીના ભૂતકાળનું રૂપ સો આપેલું છે, અને આ સી એટલે દરિયો, એ પણ સાચું છે. તો આ વાક્ય પણ કેવું છે, કરેક્ટ. એટલે એમાં કંઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. તો માય હેન્ડ્સ આર વીક, હવે તમે જુઓ કે આ વીક એટલે અઠવાડિયું, કે મારા હાથ અઠવાડિયું એવું તો થશે નહીં, બરાબર. અહીંયા તમે માય હેન્ડ્સ આ એટલું લખી નાખો, અને અહીંયા WEAK વીક. માય હેન્ડ્સ આર WEAK વીક. મારા હાથ જે રહ્યા એ નબળા છે. સી યુ અગેન હર્ષ, બાય બાય. મેં કીધું ને કે આવજોના અર્થમાં બાય બાય કેવું હોય, તો BY ના આવે, બરાબર. આ કેવું થાય, ખોટું થાય. અહીંયા આપણે શું લખવું પડે, BYE. તો આ તમારે સુધારી લખવાનું. સી યુ અગેન હર્ષ, BYની જગ્યાએ તમારે શું લખવાનું છે, BYE. છઠ્ઠું, વી કેન હિયર નોઇઝ ઓફ ધ ક્રાઉડ. અહીંયા સાંભળવાના અર્થમાં છે ક્રાઉડનો અવાજ સાંભળ્યો, તો આ સાચું જ છે, એમાં કંઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. સાતમું, અવર બ્રેકફાસ્ટ વોઝ નોટ રેડી ઇન ધ મોર્નિંગ. અવર, તો આ અવર એટલે કલાક થશે, કલાક બ્રેકફાસ્ટ તો થશે નહીં. તો અહીંયા સુધારીને શું લખવું પડશે આપણે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા OUR લખવું પડશે, બાકીનું બધું તમારે એમને લખી નાખવાનું. OHURની જગ્યાએ OUR લખવાનું થશે. આઠમું જોઈએ, વી સી અ બટરફ્લાય ઇન ધ ગાર્ડન. તો જોવાના અર્થમાં છે ગાર્ડનમાં અમે બટરફ્લાય એટલે પતંગિયા જોયા, બરાબર. તો વાક્ય કરેક્ટ જ છે. નવમું, વી વેર હિયર ઇન ધ ગાર્ડન લાસ્ટ વીક. એટલે કે ગયા અઠવાડિયે અમે ગાર્ડનમાં અહીંયા હિયર હતા, બરાબર. તો આ હિયર એટલે સાંભળવું થશે, તો અહીંયા HERE વાળું હિયર એટલે અહીં એવો શબ્દ વાપરવાનો થશે, બરાબર. તો આની જગ્યાએ તમે સુધારીને કયું સેન્ટેન્સ લખી નાખવાનું, વી વેર HERE હિયર ઇન ધ ગાર્ડન લાસ્ટ વીક. આગળ જોઈએ, ધ નોટ ઓફ ધ રો ઇઝ સ્ટ્રોંગ, કટ ઇટ, બરાબર. તો આ વાક્ય પણ કેવું છે, કરેક્ટ છે, આમાં કંઈ પણ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. 11મું, આઈ વિલ કમ્પ્લીટ હોમવર્ક ઇન ધ નેક્સ્ટ વીક. તો અહીંયા પણ અઠવાડિયું છે કે આઈ વિલ કમ્પ્લીટ હોમવર્ક ઇન ધ નેક્સ્ટ વીક, આવતા અઠવાડિયે મારું હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરી લે. તો આ પણ વાક્ય કેવું છે, સાચું જ છે, કરેક્ટ. 12મું, ધેર વેર 8 બુક્સ ઓન ધ ટેબલ. તો આ 8 એટલે તો ખાધું થશે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા શું લખવું પડશે, EIGST વાળું 8 લખવું પડશે, બરાબર. ધેર વેર 8 બુક્સ ઓન ધ ટેબલ, એટલે 8 બુક ટેબલ પર છે. મોહન એટ ઓલ ધ ઓરેન્જીસ, બરાબર. તો 8 થશે, પણ અહીંયા આપણે 8 નથી લખવાનું, પણ 8 એટલે ખાધું એવું લખવું થશે. તો મોહનની EIGSTની જગ્યાએ શું લખવાનું થશે, ATE લખવાનું થશે. 14મું અને લાસ્ટ જોઈએ, ધેર વેર ઓનલી 2 સ્ટુડન્ટ્સ ઓન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ. એટલે કે પ્લેગ્રાઉન્ડ એટલે રમતના મેદાનમાં માત્ર 2 જ સ્ટુડન્ટ વિદ્યાર્થીઓ હતા. તો એ પણ કેવું છે, વાક્ય કરેક્ટ છે. તો અહીંયા આપણે એક્ટિવિટી 8ને પણ પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્ટિવિટી 10 કાવ્યનું શ્રવણ કરીએ. ઈશુ. Activity 10. I am the music man. I'm the music man, I come from far away, and I can play. What can you play?
I play the piano, blah blah piano, 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 blah blah piano, blah piano. I'm the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom de boom de boom de boom, boom de boom, boom de boom. Mr. Waxin played his flute, guiding the children on a healthy route. No polio, no smallpox ever again. No more a child with any pain. No more a child with any pain. Activity 10. I am the music man. In this poem, the poet introduces different musical instruments and their sounds. In this poem, we also learn how vaccines protects us from different types of diseases. Read the following poem. I am the music man. I come from far away, and I can play. What can you play? I play the piano. Pla, pla, piano, piano, piano. Pla, pla, piano, pla, piano. Explanation. I am the music man, and I come from a very far place. I can play a musical instrument. They asked, what can you play? I said, I play the piano. Pla, pla, piano, piano, piano. Pla, pla, piano, pla, piano. I am the music man. I come from far away, and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom dee boom dee boom dee boom. Boom dee boom, boom dee boom. Explanation. I am the music man, and I come from a very far place. I can play a musical instrument. They asked, what can you play? I said, I play the drum. Boom dee drum. Drum, drum, boom dee drum. Boom dee drum. Mr. Vaccine played his flute, guiding the children on a healthy route. No polio, no smallpox ever again. No more a child with any pain. Ask your teachers for the story of Flute Man and compare that story with this picture. Explanation. Mr. Vaccine played his flute to guide all the children to the healthy route. The children then never had polio, smallpox again. So, no more any child was in pain. I'm the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the piano, blah blah piano, 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 blah blah piano, blah piano. I'm the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom de boom de boom de boom, boom de boom, boom de boom.
Mr. Waxin played his flute, guiding the children on a healthy route. No polio, no smallpox ever again. No more a child with any pain. No more a child with any pain.